سلام میں عرض کرتا ہوں۔ آج پھر پاسبانوں کی خدمت میں ہمارے پاس ڈاکٹر عظیم خادم قاضی ظفر اقبال موجود ہے۔ آج ہم ان سے مزے کی باتیں کریں گے ان کی خدمت کے حوالے سے، اور جانیں گے کہ وہ کس طریقے سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ۔ بھائی صاحب نام تو میں نے آپ کو بتا دیا ظفر اقبال صاحب جی، اور اگر آپ تعارف اپنا تفصیلات کرا دیں تاکہ ہمارے آڈینس آپ کو جان سکیں۔ یسوع کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر ظفر اقبال ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ قصور سے ہے، اور میں قصور کے اندر پاسبانی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں فیتھ بائبل چرچ کے ساتھ۔ اچھا بھائی صاحب آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کب کیا؟ 1993 میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ اور اس خدمت میں آپ کس طریقے سے آئے؟ اس سے پہلے کہ میری لائف جو تھی وہ ایک بڑی گھنونی لائف تھی۔ میں خدا سے دور تھا اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو باتیں ہیں، دنیا کے جو کام ہیں، میں ان میں کھویا ہوا تھا۔ لیکن ایک خادم کے سبب سے خدا نے میرے ساتھ کلام کیا اور میں نے پانی کا بپٹزم جو ہے وہ لیا اور پورے طور پر اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں سرنڈر کر دیا، اور تب سے میں خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہوں۔ اس میں میری فیملی، میری مدر، میری وائف، میرے بچے اور میری بہنیں اور بھائی جو ہیں مل کر میرے ساتھ خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ بھائی صاحب صرف آپ ہی خاندان میں آپ بہن بھائی میں خدمت میں ہیں یا اور بھی دوسرے؟ میری چھوٹی سسٹر ہے جو میرے ساتھ ایونجلسٹ خدمت کر رہی ہیں، اور خدا نے ان کو بہت خوبصورت آواز بھی دی ہے اور وہ خدا کی گا کر بھی خدمت کر رہی ہیں۔ اور آپ کا صرف قصور میں چرچ ہے یا اس کے علاوہ اور بھی آپ کی برانچز ہیں جس میں آپ کام کر رہے ہیں؟ بیسیکلی تو قصور میں کام کر رہا ہوں، اور پاکستان کے اندر اور بھی جگہوں پر برانچز ہیں۔ اوکے، تو آپ نے اپنی خدمت کا آغاز قصور ہی سے شروع کیا یا کسی اور علاقے سے؟ جی، قصور سٹی سے میں نے خدمت کا آغاز کیا، اور ہم بھٹوں پہ گئے، جا کر منادی کی، مختلف گاؤں میں گئے اور صوبوں میں گئے اور دوسرے علاقوں میں اور قوموں میں جا کر ہم نے خدا کے کلام کی منادی کی۔ تو اب تک اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنے شہر ہیں جہاں پہ آپ نے خدمت اپنی کی ہے؟ میں نے آزاد کشمیر میں خداوند کے نام کو جلال دیا، اور میں نے سندھ میں خیرپور کے علاقہ میں جپسی قبیلے جو ہیں ان میں خداوند کے نام کو جلال دیا اور خدا کے کلام کی خدمت کی۔ وہاں پر لوگوں کو ہم نے پانی کے بپتسمے بھی ہم نے دیے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آپ کی ساری خدمت کے لیے۔ صرف پاس صاحب ہمیں اگر کوئی میسیج جو ہو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کی اس میسیج سے آگے برکت پا سکیں۔ خدا کے کلام کے اندر جب ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ کو پڑھتے ہیں، اس کے 5 باب اور اس کی 6 آیت کو، تو وہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ ہم نے عزیزو خدا کے خادموں راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونا ہے۔ اگر ہماری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے بڑھ کر نہ ہوگی تو ہم ہرگز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی آج مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس ٹی وی چینل کے وسیلہ سے، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی راست بازی کو درست کریں۔ اگر آپ خدا کے حضور میں اس طرح اس کی عبادت نہیں کر رہے، اس کی تعظیم نہیں کر رہے، اس کی تکریم نہیں کر رہے، اور خدا کو کبھی کبھار ہم دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن عزیزو ہم نے اپنی راست بازی کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے دعائیہ ٹائمنگ کو بڑھانا ہے، ہم نے کلام کی ریڈنگ کو ہم نے بڑھانا ہے، اور ایک بڑھ کر بات ہے کہ خدا کے کلام پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ جس طرح کی یسوع مسیح کی پرسنالٹی تھی،
उसी तरह की पर्सनैलिटी को हमने अपनी ज़िंदगी में लेना है। अपनी पर्सनैलिटी को यीशु की पर्सनैलिटी के मुताबिक जो है वो ढालना है, ताकि हम एक अच्छे मसीही फॉलोवर बन सकें और एक अच्छे जो है खुदा के बेटे और बेटियां साबित हो सकें। अजीजों, हमने अपनी रास्तबाजी को फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा जो है वो बढ़कर अपने आप को रास्तबाज बनाना है। हम देखते हैं कि फकी फरीसी जो लोग थे, ये इतने इबादत में मशगूल लोग थे, ये खुदा के कलाम के मुताबिक पाक लोग थे, ये खुदा की इबादत करने वाले लोग थे, ये खुदा को जलाल देने वाले लोग थे, ये खुदा की ताज़ीम और तकरीम जो है उसके कलाम के मुताबिक करने वाले थे। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा के बेटे भी हैं और हमारे लिए एक ग्रेट टीचर हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से बढ़कर ना होगी तो तुम हरगिज आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। इसलिए अजीजों, हमने अपनी रास्तबाजी के जो है म्यार को हमने बढ़ाना है। हमारी रास्तबाजी का जो म्यार है वो फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा होना चाहिए। जब हम खुदा के कलाम को मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा के अंदर पढ़ते हैं, गलबन उसके 18वें बाब के अंदर, तो हमें फकी और फरीसियों की जो खूबियाँ हैं वो हमें मिलती हैं कि फरीसी जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखते हैं। क्या हम हफ्ते में 2 दिन रोजा रखते हैं? अगर हम ने अपनी रास्तबाजी के म्यार को बढ़ाना है तो हमें हफ्ते में 4 दिन रोजा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे खुदावंद ने फरमाया कि तुम्हारी रास्तबाजी जो है फकी और फरीसी लोगों की रास्तबाजी से जो है वो बढ़कर होनी चाहिए। और बढ़कर तब ही हो सकती है कि अगर वो 2 दिन रोजा रखते हैं तो हम 4 दिन रोजा रखें। अगर वो 2 घंटे दुआ करते हैं तो हम 4 घंटे दुआ करें। अगर वो अपनी सारी आमदनी पर दैयकी देते हैं तो हमें भी खुदावंद की हजूरी में अपनी दैयकी जो है देनी चाहिए, ताकि खुदा का फसल जो है, खुदा की ब्लेसिंग जो है, खुदा की बरकत जो है वो हमारे ऊपर ठहरी रहे। और एक दूसरी बात बताना चाहता हूं कि फकी फरीसी जो लोग थे वो इतने अपने आप को पाक रखना चाहते थे और पाक रखते थे कि वो जुल्म नहीं करते थे किसी के ऊपर, वो बेइंसाफी नहीं करते थे, वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते थे। और उनके अंदर ये एक क्वालिटी थी कि जब वो किसी बाजार से गुजरे होते थे, अगर उनको कोई औरत नजर आ जाती थी तो वो अपना चेहरा जो है वो दीवार की तरफ कर लेते थे, वो अपने चेहरे को छुपाते थे। ऐसा ना हो कि हम बुरी नजर करके औरत की तरफ देखें और हमारी जिंदगी में गुनाह लिखा जाए, बल्कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को अज़ीज़ो पाक रखते थे। इसलिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने फकी और फरीसी लोगों की जो है ये मिसाल दी है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकियों और फरीसियों की रास्तबाजी से बढ़कर ना होगी तो तुम हरगिज आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। और कलाम ये हमें बता रहा है कि हमने फकी और फरीसी लोगों से ज़्यादा अपनी रास्तबाजी को बढ़ाना है, अपनी इबादत के मेयार को बढ़ाना है, अपने सजदे के मेयार को बढ़ाना है और अपने ईमान के मेयार को बढ़ाना है और अपनी दुआया लाइफ जो है उसको खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक बनाना है। इसलिए अजीज़ों, ज़रूरी है कि हमें रास्तबाजी की भूख और प्यास होनी चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। इसलिए हमें खुदावंद की इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू नाज़र, इस खूबसूरत ख्याल के लिए और जो आपने हमारे ऑडियंस को दिया। बेशक हमें रास्तबाजी की तलाश करनी है, ठीक है। सो इस प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कैसे इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू।
God bless you too.